meditation which will carry these three avenues. In the meditation, கை வலிக்கிறதா இருந்துச்சுன்னா பெஞ்ச் இப்படி வச்சுக்கோ. சும்மா இப்படி பெஞ்ச் இப்படி வச்சுக்கோ. ரொம்ப நேரம் எல்போ வலிக்கும். Next class வரும்போது ஒரு ட்ரை பேட் வாங்கிட்டு வரேன். Yes. So that will be one meditation, and that meditation is going to be supreme. First, இது நான் வந்து November 23rd அன்னைக்கு சொன்னேன். December 23rd வரைக்கும் வெறும் 10 நிமிஷம் இந்த மெடிடேஷன் செய்யுங்க. January, February, March, April அப்படி வந்து time progress ஆக increase the duration of this meditation. Okay, right? Are you ready for this? I need a person to demonstrate. You are. Alright, so what's your name? Where? Great. So I'm going to demonstrate. Alright, so I'm going to demonstrate this with Lalit Prem. Lalit Prem, video the camera. Yes, sir. Gautam. Gautam. So Gautam is Lalit Prem into the video? Yes, sir. You are the hero. Now so now, Lalit Prem is leaning and he has got his spinal cord straight. Yeah? And now Lalit, your spinal cord straight what is the total you got? Do you really think that your spinal cord is straight? Spinal cord straight or not total? Yeah. How does it feel? Yeah, like a soldier. This is the straight spinal cord. The bar 15 minutes, 20 minutes, 1 hour. Good boy. Just 5 minutes. 5 minutes. Correct. 5 minutes. No. So 5 minutes. So let us close your eyes. Now this is the first step, my friends. The first step. See, now step by step I'm moving. First of all, in this exercise, I told you that the three components are going to be disturbed. First, Lalit is going to get into this focus. And then from focus, he is going to shift to ESP. And from ESP, he is going to shift to CV. So this happens step by step. Right? Okay? So the first and foremost thing, in order to get a proper focus, cricket level, immediately first ball the batsman does not score 6 and boundary, right? So he scores first of all single, he defends, backfoot defense, front foot defense, and after that he sets into the top, right? So under so first and foremost, Lalit has to be completely idealizing his mind. Ivanuடைய மைண்ட்ல இப்போ ஒரு செகண்டுக்கு 18,000 megahertz ஸ்பீட்ல பிக்சர்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. I repeat, this boy, you, every boy here, every girl here has got 18,000 megahertz per second in the speed pictures manufacture and mind. And the pictures and the 18,000 megahertz speed focus is going to be impossible. So you tell me, what is the way of slowing down the pictures speed? தூங்குறீங்க, கண்ணை மூடுறீங்க, தூங்குறீங்க. நிறைய பிக்சர்ஸ் வந்து போகுது. அன்னைக்கு பார்த்தது, நாளைக்கு நீங்க பார்க்க போறது, உங்களுக்கு பிடிச்சவங்க, பிடிக்காதவங்க. So you take some time for taming it. இது வந்து நம்ம taming சொல்லுவோம். So you tell me, how can we tame? இந்த 80,000 megahertz அப்படிங்கறத ஸ்லோவா கம்மி பண்ணி 900 megahertz கொண்டு வரோம். விவேகானந்த மெடிடேஷன் பண்றப்ப அவருடைய மைண்ட்ல இருக்கிற பிக்சருடைய ஸ்பீட் வந்து 3 megahertz. அப்படி வரணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு எனக்கு 95 வயசு ஆகும். He was supreme. He was a supreme person. Ramakrishna Paramahamsa கிட்ட வீழ்ச்சியே வாங்கினால புத்தர் இந்த பிக்சர் இருக்கு. இதுதான் அப்படின்னா அவருடைய மைண்ட்ல அதுதான் இருந்துச்சு. நம்மளால அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. Because we are all human race and we have plenty of discussion. Now coming back, how can we focus on? How can we reduce the number of pictures? என்ன பண்ணி இந்த பிக்சர்ஸ் நம்மளால கம்மி பண்ண முடியும்? You tell me. Choice 1, sir. எதிரியாவது நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்கா ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம் சார். Choice 2, sir. ஏதாவது ஒரு மந்திர மாதிரி சொல்லிட்டே இருக்கலாம் சார். Right? Choice 3, sir. கொஞ்ச நேரம் தூங்கி எந்திரிச்சு அப்புறமா செய்யலாம் சார். Choice 1, 2, 3. Which one? Many people say 2. Mantram. சரி. 2 அப்படிங்கிற சாய்ஸ்க்கு நான் வரேன். When you chant the mantra, is it your body's activity or is it a brain's activity? Good. Brain's activity. அப்ப brain's activityங்கும் போது உங்க ஃபோக்கஸ் வந்து மந்த்ராக்கு போகணுமா இல்ல அமைதியா இருக்கிறதுல இருக்கணும்? நம்ம என்ன செய்யணும்?
First choice எனக்கு focus on something. அப்ப focus on something னா எது மேல focus பண்ணலாம்? Focus on the breathe. Focus on the breathe. நம்மளுடைய பாடியில சைக்கிளிக்கா நடந்துட்டு இருக்கிற ரெண்டே விஷயம், heart beat and breathe. ஒரு நிமிஷத்துக்கு 72 heart beat, ஒரு நிமிஷத்துக்கு 73 லெவல்ல breathing. Action position external வந்து யாரோ ஒருத்தர் என்கிட்ட சொன்னீங்கல்ல, சார் your breath is like this, sir your oxygen is like this சொல்லி external வந்து நான் explain பண்ணீங்க. அந்த வீடியோ எங்க இருக்கு? So basically speaking, when Lalit is starting to focusing on his breathing, the second step is keep the spinal cord straight. கொஞ்ச நேரத்துக்கு நீங்க எதுவுமே செய்ய வேண்டாம். ஒரு நிமிஷம், 1.5 நிமிஷம், ஏன் ஈவன் 5 நிமிஷத்துக்கு நீங்க எதுவுமே செய்ய வேண்டாம். ஆனா just close your eyes. After 5 minutes, start focusing on the breathing. Count பண்ணாதீங்க. I'm not asking you to count. I'm asking you to watch. Watch the breath. Give a color to the breath. Give a color. Blue, red, fluorescent, green, gray, pink, whatever it may be. Give a color. எங்கிட்ட ஒரு வீடியோ இருக்கு. அந்த வீடியோல பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ப்ளூ கலர்ல அந்த அனிமேஷன்ல கலர்ல ஃபோக்கஸ் பண்றாங்க. Focus on it. Mind எங்க போகுது? Stop, come back. மறுபடியும் mind எங்க போகுது? Stop, come back. Come back na come back to what? Come back to the breathe. Okay? Mind கட் பண்ணிட்டே வாங்க. The mind goes, okay, fine. So I get the temptation to take chili paratha this night from the dinner. No. Come back to breathe. Okay, breathe. And in this song, Ajit dances very well. Ajit dances very well. Ajit nalla. Fine. Cut it. Come back. அப்பா தேவையில்லை மாமா கிட்ட வந்துட்டு எனக்கு சத்தம் போட்டாங்க. Cut it. Come back. Okay. ஸ்கூல்ல வந்து இன்னும் தெரியல ஸ்டாண்ட் இதனால பயங்கரமா வேர்க்கு. Cut it. Come back. Okay. இவன் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காரு. Cut it. Come back. இந்த ஃப்ரெண்ட் நம்ம தாவு. Cut it. Come back. நாளைக்கு ஒரு மணி ஓடுச்சு. Cut it. Come back. So for every thought, whenever the mind goes off, you cut it and come back. இது ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு நடக்கும். ஓகே சார், 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் சிம்பிளான ஒரு விஷயம் இருக்கு. உங்களால டிஸ்ட்ராக்ட் ஆக முடியாது. You cannot get distracted. Then where is my mind, sir? Your mind is with you. And you are into the first step. Focus அப்படிங்கிற அளவுக்கு நீங்க வந்தாச்சு. இப்போ உங்களுடைய தலையில எந்த விதமான தாட்ஸும் கிடையாது. உங்க பிரீத்திங்கும் ஷார்ட் ஆயிடும். உங்க பிரீத்திங் உங்களுக்கு மறந்துடும். ஐயோ சார் என்ன சொல்றீங்க? பிரீத்திங் மறந்துச்சுன்னா உயிரோட தான் இருக்கீங்க. But you forget your breathing and at the same time you have your mind completely on the tone level without any distraction. தெரிஞ்ச நீரோட மாதிரி போக மைண்ட். Step number 1. அடுத்த ஸ்டெப் என்னது? ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். ESP. Sensory perception. Now, Lalit has to have a goal. அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு goal இல்ல? Like half an examination அடுத்த மாசம் வரும்போது I should get more marks. Like maths வந்து ரொம்ப கம்மியா வாங்கிட்டு இருக்கேன், அதிகமா வாங்கணும். Like 8th standard நான் படிக்கிறேன், but 9th 10th and 12th போய் 9th standard flashல போய் 10th standard I'm going to write my first public in my life. இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு goal எடுத்துக்கணும். அந்த கோலை வந்து இப்போ நீங்க உங்க மைண்ட்ல கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டீங்கன்னா that's ESP. If you take something and if you keep it in front of your eye, then you will come to the second level. Now this man has come to the second level because his mind does not have any distraction, and just because he does not have any distraction, he can now focus on a particular goal, particular task, a particular job, whatever it may be. மணிகண்டன் சுந்தரேசன் உட்கார்ந்து மெடிடேஷன் பண்ணாரு அப்படின்னா இன்னைக்கு 8th ஸ்டாண்டர்ட் கிளாஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் என் ஃபோக்கஸ்ல இருக்கும். 4:30 மணி வரைக்கும் நீங்க வேற எதுவுமே மைண்ட்ல கொண்டு வர முடியாது. ரைட்? ஓகே. வேற எதுவுமே மைண்ட்ல நீங்க கொண்டு வர முடியாது. Because today I know what my job is. Today till 4:30 I am involved with 8th standard. If 9th standard class comes, but நீங்க 8th standard class இருக்கு அவங்களுக்கு எஃபெக்டிவா லைஃப்லயே அவங்க மறக்காத லெவலுக்கு அந்த 40 நிமிஷத்துக்கு அவங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை சொல்லி தரணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் என்னுடைய கோல். You're also a student, right? So I'm a professional and you are a student. But ரெண்டு பேருக்கு வேலை தான் ஒண்ணுதான். உங்களுக்கு அன்னைக்கு இருக்கிற நாள், and what is that particular goal that you are going to have? ஒவ்வொரு நாளுக்கு ஒரு கோல் வச்சுக்கணும், no problem. Today is Monday and tomorrow when you wake up when you are doing this exercise, அன்னைக்கு Tuesday, இன்னைக்கு என்ன பண்ணணும்? Just morning 8 ல இருந்து evening 5 o'clock வரைக்கும். ஸ்கூல்ல நீ எப்படி இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? What are the appreciations you want to get from the teachers? What are the best compliments you would like to get from your friends? இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று யோசிச்சு. ஸோ அப்படி நீங்க பண்ணணும்னு ஆசைப்படுற அந்த விஷயத்தை மைண்டுக்கு முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டீங்கன்னா you have come to the second step, which is perception. Perception அப்படின்னா நம்ம பார்க்குற விதம். எக்ஸ்ட்ரா சென்சரி பெர்செப்ஷன் அப்படின்னா நம்ம பார்க்கணும்னு நினைக்கிற விஷயத்தை முன்கூட்டியே பார்க்கணும். ஸோ இப்போ 20 நிமிஷம் முடிஞ்சிருச்சு மெடிடேஷன்ல, ரைட்? ஏன்னா மைண்ட் வந்து டேம் பண்றதுக்கே ஃபர்ஸ்ட் 10 minutes நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டீங்க. Now 20 minutes have been gone.
Now comes the final, the chief step of meditation. My favorite, creative visualization. This is the biggest power that God has given you. ஒரு கடவுள் கொடுத்ததே வச்சு பயங்கரமான பவர் இந்த சிவி கிரியேட்டிவ் விஷுவலைசேஷன். பட் நமக்கு தெரியாது. அப்பா அம்மா நமக்கு சொல்லி தரணும். 5th ஸ்டாண்டர்ட் 6th ஸ்டாண்டர்ட் 3rd ஸ்டாண்டர்ட்ல நீங்க இதை படிக்கணும். இப்போ படிக்கிறீங்க. இப்போ நான் சொல்லி தரேன். ஐ எம் வெரி ஹாப்பி ஃபார் யூ. ஏன் தெரியுமா? நாளைக்கு நான் ஒரு காலேஜுக்கு போறேன். அந்த காலேஜ்ல MBA ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு சிவியை பத்தி ஒரு half day workshop, கிரியேட்டிவ் விஷுவலைசேஷன் பத்தி half day workshop. அந்த workshop பேர் தெரியுமா? Psychic Perception Guidance by Dr. Maniyandan Sundaresh for second year MBA students. Psychic Perception Guidance for second year MBA students by Dr. Maniyandan Sundaresh. நீங்க என்ன ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறீங்க? 8th ஸ்டாண்டர்ட்ல நாளைக்கு செகண்ட் இயர் MBA படிக்கும் போது அவனுக்கு தெரிஞ்சுக்கிற அந்த விஷயத்தை இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லியாச்சு. Are you not lucky? Lucky sir. அவனுக்கு வந்து 22 வயசு பசங்க. ஓகே? அவனுக்கு நாளைக்கு தான் இந்த விஷயம் தெரியும். உங்களோட வயசு 14. 14, 15 இந்த டீனேஜ் குள்ள வந்திருக்கீங்க. 13, ஓகே 13, 14, 15 இந்த மூணு ஏஜ் குள்ள இருக்கீங்க. இத இப்பவே நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவனுக்கு வயசுக்கு 23 வயசுல நீங்க வரும்போது எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்க. Now do you understand the value of this particular concept? இதுதான் ஸ்ரீனிவாஸ் ஐயா என்ன விசிட்டிங் ஃபேக்கல்டியா கரஸ்பாண்டன்ட் சொல்லிருக்காரு. ஒரு தடவை +1 +2 10th ஸ்டாண்டர்ட் மூணையும் வச்சு ஒரு அட்ரஸ் கொடுத்தேன். சீஃப் கெஸ்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. அது இம்ப்ரெஸ் ஆகி சார் why don't you come regularly? ரெகுலரா வர முடியாது சார். உங்களோட நிறைய காலேஜ் கான்டாக்ட்ல இருந்து நிறைய காலேஜஸ் போறோம். சரி வாரத்துல ஒரு நாள் வாங்க. வாரத்துல ஒரு நாள் கண்டிப்பா முடியாது சார். சரி மாசத்துல 4 நாள் வாங்க. அது விட முடியாது சார். சரி மாசத்துல உங்களால எப்ப முடியுமா வாங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் ஃபைனலைஸ் ஆகி Monday and Thursday மட்டும் நீங்க வாங்க. My children have to see you 8 days in a month அப்படின்னு சொல்லிடலாம். நான் Monday and Thursday வரேன். இந்த கேம்பஸ்ல Monday and Thursday மட்டும் தான் நீங்க வாங்க. Make full use of Monday and Thursday. So in Monday, in the weekend, the first time okay, right? So the psychic perception. Now coming back to CV. CV stands for creative visualization. இப்போ நீங்க இந்த ESP-ல ஒரு ஃபோக்கஸ் மைண்ட்ல வச்சிருக்கீங்கல, நான் இதை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விஷயத்தை செஞ்சு முடிச்சா நீங்க எவ்வளவு சந்தோஷமா இருப்பீங்க. For example, getting more than 80% in half an examination அப்படிங்கிறது லலிதோட சோலா இருக்கு. அந்த ஃபோக்கஸை வச்சிருக்கான், அந்த ESP-யை வச்சிருக்கான். இப்போ அந்த 80% மார்க்கை வாங்கினாங்கன்னா அவனுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷம் கிடைக்கும் அப்படிங்கறத அவன் ஃபீல் பண்ணி அந்த பிக்சரை தியேட்டர்ல படம் பார்க்குற மாதிரி அவன் மைண்ட்ல பார்க்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு என்னது? CV. Now you tell me, is it possible for us or not? Yes or no? Yes. God has given us the power or not? Yes sir. So then why are we not using it? Yes, அப்படின்னு சொல்றீங்க, possible சொல்றீங்க, கடவுள் நமக்கு இந்த பவர் கொடுத்திருக்கான்னு சொல்றீங்க. ஆனா இந்த விஷயம் you don't know, right? Sorry. Now only you are knowing about this. Without trying, you will not be able to know. Yeah, you are right. It's not. Yes, you are right. மூணு விஷயம் உங்களுக்கு யாரும் சொன்னதில்ல, சொன்னாலும் வந்து நீங்க செஞ்சு பார்த்தது இல்ல, தொடர்ந்து செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பார்க்கறது வழியே இது உங்களுக்கு தெரியும். So now you start trying this. Try doing this. So he sees that particular task getting completed and get the feeling. And the feeling வந்து எடுத்துக்கிற மைண்ட்ல fantastic, right? அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ லலிதோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட்ல அவருக்கு இதுதான் வேணும் அப்படிங்கறத முதல் தடவை அவர் லைஃப்ல சப்கான்ஷியஸ். This boy first of all gives the subconscious mind signal to his mind. அதாவது இதுதான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இதை தொடர்ந்து 25 நாள் இந்த பிக்சரை ரிப்பீட்டா பார்த்துட்டே வந்தான்னு வச்சுக்கோங்க. அதாவது என்னது வாட் வாஸ் திஸ் கோல்? நம்ம எக்ஸாமுக்கு இது போறது getting 80% in half an examination. அந்த கோலை வந்து டெய்லி மைண்ட் அவன் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க. 25 டேஸ்க்கு இவன் half an examinationல டெஃபினட்டா 80% மேல வாங்குவான். இல்ல கம்ப்ளீட்டா 80% இல்லைன்னா கூட இப்ப கரெக்டா வாங்கிட்டு இருக்கிறத விட டெஃபினட்டா இம்ப்ரூவ்டா நடக்குது. எப்படி நடக்குது? மைண்ட்ல வந்து ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணி அதை பார்க்கறது தான் எப்படி நடக்குது? சிம்பிள். when you send the signals to the mind starts working towards it. இது நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். உங்க மைண்ட் வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணப்பட்ட மெஷின். அதுக்கு நீங்க என்ன கோடிங் சின்டாக்ஸ் கொடுத்து ப்ரோக்ராம் பண்றீங்களோ அது அந்த வேலையை செய்யும். அந்த வேலையை செய்யும். because in கம்ப்யூட்டர், ப்ரொஜெக்டர், செல்போன், லேப்டாப் எல்லாமே ப்ரோக்ராம் பண்ணப்பட்ட மெஷின்ஸ். அது ப்ரோக்ராம் பண்ணது யாரு? அதாவது ஜூபிட்டர் மார்ஸ் அப்படி வானத்துக்கு கீழே வருது. நம்ம தான் ப்ரோக்ராம் பண்ணோம். நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ண ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதை நமக்கு செஞ்சு காட்டுது. அதே மாதிரி உங்க மைண்ட் you got to program, really you got to program. So if Lalit is seeing this particular task of getting more than 80% in half an examination for the next 25 days, அதுக்கேற்ற மாதிரி வேலையை அவன் செய்ய ஆரம்பிப்பான். அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க் இவன் பண்ண ஆரம்பிப்பான். காலையில் நேரத்தில் இருக்க ஆரம்பிப்பான். அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு மோட்டிவேஷன் தானா வரும். இதெல்லாம் அவன் மைண்டுக்குள்ள நடக்கிற
ஆசிட் விஷயங்கள் இவனுக்கே ஆச்சரியமா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம 20 நாளைக்கு முன்னாடி பேபி இப்ப நம்ம ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்குமே, அந்த ஃபீலிங் வேணும். அந்த ஃபீலிங் வந்துருச்சுன்னா nobody can stop. Nobody can stop. You will be a successful person. Seriously. அந்த ஃபீலிங் எப்படா வரும் அப்படின்னு நீங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கீங்க. I was a very below average student when I was like in 8th standard. I was psychologically I was damaged in 8th standard. என்னோட 8th standard நாட்களை மறக்க முடியாது. அதை பத்தி நான் இன்னொரு நாள் சொல்றேன், பெரிய கதையே. I will tell you my 8th standard story. இப்போ டைம் இல்லை. So coming back to this meditation practice, and after Lalit comes to this CV, the CV-ங்கிற அந்த சீனை பார்த்த பிறகு okay fine. So now I would like to get back to the normal position அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1 ல இருந்து 20 வரைக்கும் மெதுவா கவுண்ட் பண்ணிட்டு 20 கவுண்ட் பண்ணோட மெல்ல கண்ணை திறந்துட்டாங்க. The process complete. Okay? Right? How did you feel? நீ வந்து கிட்டத்தட்ட 12 நிமிஷம் கண்ணு மூடிட்டாங்க. தூக்கம் வருதா? இல்ல ரிலாக்ஸா ஃபீல் பண்றியா? ரிலாக்ஸா ஃபீல். Good. Thank you. So, collect your seat. Do you understand? Right. To make the long story short, the summary, how to do meditation. Step number 1, you are sitting straight. Step number 2. Okay, good. Same as spinal cord. But Lalit வந்து நல்ல sustained spinal cord straight வச்சிருக்காங்க. That's really good. He's a very strong fellow. Step number 2, you need to close your eyes. And once you close your eyes, please understand that you will have the distraction. எக்கச்சக்கமான டிஸ்ட்ராக்ஷன் வருங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். அது நீங்க ஒன்றும் பண்ணாதீங்க. ஸ்டாப் பண்ண கர்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணாதீங்க. ஓகே ரைட்? ஃபோக்கஸ் அப்படிங்கிறது டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் லைக் அ மங்கி. ஒரு மங்கி இருக்கு அப்படின்னா யூ ஹேவ் அ சிப்ஸ் பேக்கெட், அதை கையில வச்சிருக்கீங்க. the monkey comes and snatches it. இல்லையா? அதை எடுத்துட்டு போயிடுது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்நாட்ச் பண்றப்ப நீங்க அதை ஒன்றும் செய்யறதுக்காக அது வீடு வந்து பயங்கரமா தேவையில்லாம லூட் பண்ணிட்டு போய் நம்ம சிப்ஸ் பேக்கெட்டை இவன் கையில இருந்து ஸ்நாட்ச் பண்ண போய் வந்து நம்ம ஒன்றும் பண்ணலையே, அப்போ ரொம்ப பாவம் போல் இருக்கு, நம்மளோட ரொம்ப மோசமான போல் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு உங்ககிட்ட வந்து விளையாடும். நீங்க அதுக்கு அட்டென்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப விளையாடும். அதுக்கு அட்டென்ஷன் கொடுக்காம நீங்க கண்டுக்காம நீங்க வேற எதையோ ஃபோக்கஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்க பக்கமே வராது. ரைட் ஆர் ராங்? தட்ஸ் monkeys psychology. அதான் monkeyயோட psychology. அட்டென்ஷன் கொடுத்தா அது சேர்க்கப்படும். Attention கொடுக்கல அப்படின்னா அது பாட்டுக்கு போய் it will climb upon the branch and it will sit calm. அதே மாதிரி தான் mind is like a monkey. So you are not supposed to stop, control, விட்டுருங்க. வேற எதையா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. வேற எதையா ஃபோக்கஸ் பண்றதுக்கு தான் நம்ம ஸ்டெப் நம்பர் 2. ஸ்டெப் நம்பர் 2 is you are focusing on our breathing. இதுல பொறுமை மிக மிக அவசியம். சார் நீங்க சொன்ன மாதிரி பண்ணி பார்த்தேன் சார், 10 நாள் பண்ண சார், எனக்கு எந்த ரிசல்ட் வரல சார் அப்படின்னா அதுதான் ஒரு 10 நாள்ல பண்ணிட்டு 11வது நாள் ரிசல்ட் கிடைக்காது. பொறுமையா இருக்கணும். You got to be very very patient. Meditation, yoga, body building exercises, இதெல்லாம் ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டர் இருக்கு. என்ன தெரியுமா? You have to be very very patient. ரொம்ப பேஷண்டா இருக்கணும். Okay? Right? If you are not a patient fellow, then you will become patient. பொறுமையா இல்லைன்னா நீங்க பேஷண்டா மாறி நோயாளியா மாறி அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். Okay? So the after a certain point of time, the breathing மேல ஃபோக்கஸ் பண்ண பிறகு உங்க மைண்ட் வந்து அப்படியே பயங்கர காமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஃபோக்கஸ் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்டெப் வந்து ESP போறீங்க. ESPல நீங்க என்ன வேலையை செய்யணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? What is your goal? What is your outcome? அதை கொண்டு வந்து நிறுத்துங்க. அதை நீங்க முதல்ல மைண்ட்ல பாருங்க. சார் நான் நல்லா படிக்கணும். No, 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 no. That's not a goal. சார் நான் சயின்ஸ்ல நல்ல மார்க் வாங்கணும். No, that is not a goal. Be specific. சயின்ஸ்ல நல்ல மார்க்னா எவ்வளவு நல்ல மார்க் நீ வாங்கணும்னு ஆசைப்படுற? How much? குவார்டர்லி நீ வாங்குனதுல இருந்து இப்போ ஹாஃப் இயர்லி நீ எவ்வளவு இம்ப்ரூவ் ஆகணும்னு ஆசைப்படுற? Say that. Number சொல்லு. 75 75. 85 85 out of 100. இந்த நம்பர் சொல்லு. அப்பதான் உன் மைண்டுக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்கும். ஓகே ரைட்? இடத்துக்கு போறீங்கன்னா மேப்ல வந்துட்டு சும்மா அந்த லைன்ஸ் மட்டும் இருந்தா போதுமா? இல்ல லைன்ஸ்க்கு பக்கத்துல கரெக்டா அந்த ஊரோட ஸ்பெசிஃபிக்கான பேர் கிளாரிட்டியா எழுதிடணும். கிளாரிட்டியா இருந்தா தான் உங்களுக்கு தெரியும். அதான் சேம் அது. You have to be clarified. So you need to give the goal. That's called as ESP and see the goal as ESP. Now கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த விஷயத்தை நீங்க ஹேண்டில் பண்ணிட்ட மாதிரி அந்த விஷயத்துல உங்களுக்கு நல்ல சந்தோஷம் கிடைக்கிற மாதிரி அந்த ஃபீலிங்கே கொண்டு வரும். It's called as feeling frequencies in psychology. உணர்வு அலைவரிசைகள்னு சொல்லுவாங்க சைக்காலஜி. அந்த ஃபீலிங் ஃப்ரீக்வன்சி தான் மேஜிக் பண்ணுது. அதுதான் உங்களை அந்த கோலை செய்ய வைக்கிறதுக்கு பயங்கரமான ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கும். அதுக்கான ஹார்ட் ஒர்க், அதுக்கான மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது அந்த ஃபீலிங் ஃப்ரீக்வன்சி. And after you visualize that goal, after you do the CV, just relax and count from 1 to 20 and slowly open your eyes. Meditation complete.
ஏர்லி மார்னிங் 4 ல இருந்து 7 க்குள்ள நீங்க செய்யணும். சாயங்காலம் 5 ல இருந்து 8 க்குள்ள நீங்க செய்யணும். இந்த 7 மணி நேரத்துக்குள்ள எப்ப செஞ்சீங்கனாலும் பவர் ரொம்ப ஜாஸ்தி. ட்ரை பண்ணுங்க. Will try? Okay? So do this. ஒரு 20 நாளாவது தொடர்ந்து செய்யுங்க. ஒரு நாள் கூட மிஸ் பண்ணாதீங்க. Take it as a trial advance. Take it as a promise. Give it as a promise to me. I will try this at least till December 5, sir. 5ஆம் தேதி வரைக்கும் நான் கண்டிப்பா செய்வேன். செஞ்சு பாருங்க. உங்க லைஃப் எப்படி மாறுதுன்னு நீங்க பாருங்க. Okay? Bye. Thank you so much. I'll be again meeting you maybe on Thursday or next Monday. Okay? Thank you. Thanks a lot.